आज पुण्यात्मा ऐतिहासिक गवेषक साहित्यिक पद्मश्री कृष्णचंद्र पाणिग्राही स्मृति उपलक्षे आयोजित यही सभा मुख्य अतिथि श्रीयुक्त देवप्रसाद दास महोदय, वरेण्य अतिथि प्रोफेसर रामचंद्र मिश्र महोदय, सम्मानित अतिथि मोर सान भाई डॉक्टर संजय, प्रोफेसर संजय एवं म्यूजियम रो अधीक्षक कल्याणिया भारती एवं आपण माने समस्ते समस्ते डॉक्टर देवप्रसाद आरंभ करी संजय पर्यंत समस्ते जहाँ जहाँ कहीगले तापर बोध हुए विशेष मुझे कहले आपण विरक्त हेबे, तेणु मु तांकर व्यक्तिगत जीवन रु किछि कहिबी जहाँ मु पढ़ी एवं जानी। आरंभ रु शेष पर्यंत तांको जीवन थिला संघर्षमय एवं शेष समय रे भी तांकर ज्येष्ठ पुत्र कर मृत्यु होता से देखी बहुत भांगी पड़ते ता सत्वे भी तांको आत्मजीवनी मो समय ओडिशार शेष शेष लिखिं जीवन पात्र मो भरीछ केते मते नदेल किछि बोली कहिबी किहे ईश्वर पाखे से या कही प्रणिपात जन कवि वैकुंठनाथ संगे स्वर मिले विश्वकवि लिखिथिले दुखे जादे जीवन गढ़ा तादेर आबार दुख किरे, किंतु कृष्णचंद्र कहले जीवन पात्र मो भरीछ केते मते। प्रकृति में जीवन पात्र बहु भाव भरा होता सुयोग्य संतान सुयोग्या कन्या एबे मु तांकर सान झील शोभना पाणिग्राही जे कालकाटा यूनिवर्सिटी रे हिस्ट्री प्रोफेसर पद अब्याहति नहीं सहित कथा होती से कहले बहुत लोक आसुले बापा पाख को पीएचडी करने गवेषणा करने मु इतिहास रे एमए पास कला परे जेते बेले कहली बापा मु भी गवेषणा करी बापा मते आदौ उत्साहित कले नहीं, कहले तू सेते गभीर को जाइनु गोटे गवेषणा करने हेले बहुत गभीर को जीवाक पड़िबो, तू चुप ही बस। राति 10टा पर आमको पढ़िया को दौन लाइट बंद कर दौले, कहले आग स्वास्थ्य स्वास्थ्य भल रो तापर राति अनिद्रा ही पढ़ा को जमा आलाउ कर बाबा आउ मते तो करने को देलेनी। मु बहुत पर पीएचडी कली। तांकर बड़ पुओ से आईआईटी खड़गपुर रु बहुत भल ये पाइकरी सेठी प्रोफेसर थिले हिरण्य कुमार पाणिग्राही। तांको पचारली से तांकर कोह रुद्ध हो गला। से कहले मु किछि कहि परिबिनी बापा कथा जेते कष्ट पाइछन सेटा मने कले भी खराब लागिबो, मते मन दुख हबो। आउ बापा हमर मने पडुची गोटे कथा माँ हैरान हेबे कामरे बोली सान भौणी मान को थापड़ा थापड़ी करी गप कही कही शुआई दौले, से शोई पड़े माँ भलरे काम करेंगे। एतिके मोर मने पड़ुची बापा विषय। आ तो बाहर बाहर रही बापा संघर्षमय जीवन से तो जीवन में आत्मजीवन में लिखिं तमें पढ़ी नब। मु पढ़िली से पाचक थिले ब्राह्मण लोक रोषे करथिले जहाँ कहले देवप्रसाद से गाई चरई से बिल को हल माने ये कमल करने माँ के संगे जाऊे चाष देखा कौन कौन से न कर जीवन में कौन कौन से न भोगी ईर्षा विरोध कर्म जीवन में आउर वृत्ति तो केते ठू केते पाटना दिल्ली भोपाल छत्र केते जगह बुली ओडिशा दिल्ली ओडिशा रे पुणी संबलपुर बरहमपुर कटक गोटे जगह स्थिर नथिले केबे भी केते बेले चाकरी भी नहीं, किंतु से तांकर कर्म पथरु से तांकर लेखा सारस्वत पथरु से जेहेतु खिचिंग रे जन्म होइतले से मते सब बेले लागे से निश्चय माँ कीचकेश्वरी कृपा प्राप्त होइतले। नहले से एते काम जहाँ कले गोटे एते बाधा एते घात प्रतिघात भितर से जहाँ जीवन में अर्जिले ताहा संभव हो न सब बेले गोटे ऐतिहासिक आखि गोटे संधानी आखि हेबा कथा।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ କୋଉଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଇତିହାସ ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଏହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଥରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏମ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଭାରତୀ ତମର ମନେ ଥିବ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଲରେ ପଶୁ ପଶୁ କହିଲେ why there is O that should be A ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଏ ଓ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଫଟୋଟା ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫକୀର ତ ଠିକ ଅଛି FKIR ମୋହନ ଲେଖା ହେଇଛି MOHON ସେଠୁ I am telling you about Fakir Mohan. Why you have written MOHO? Why? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ମାନେ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଲେ ପଶୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ରୁମରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇଟା ପଡିଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଜଣେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଫାଇନାଲରେ ଉଠେଇଲି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି କାହା ଆଖିରେ ସେଇଟା ପଡୁନଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ କେମିତି ସେ ପଶୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କେବେ ଏ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଦେବନି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ଆମର କୁହାଯାଏ ଇତିହାସରେ ଜାଲ ହେଇଯାଉଛି ଫର୍ଜରୀ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥାଏ ସେମାନେ ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖନ୍ତି ଭାରତୀ ତ ଏପିଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ସେ ବେଶୀ ଏଇ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିବେ ତ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲି ଏଇ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ କାମ ସୌଧ ସ୍ମୃତି ସୌଧ ଖୋଳେଇଲି ଏଇ ସବୁ କାମ କିନ୍ତୁ ଯେ ଚୋରି କରେ ସେ ଚୋରିର ଛାପଟା ବି ଛାଡି ଦେଇଥାଏ ତ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହିଁ ଏଇ ମୋହରଟା ନ ରହିଲା ଏଇଠି ମୟୂର ଚିହ୍ନ ରହିବା କଥା ଏଇଠି କାହିଁ ହଂସ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ସେମିତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିକିରି ସେ ପରଖୁଥିଲେ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା ଅତିରଞ୍ଜନ କୋଉଟା ବାସ୍ତବ ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଜଣେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ କରିବ ଇତିହାସରେ ଭଲ କରିବ ଦର୍ଶନରେ ଭଲ କରିବ ପୁଣି ଏତେ କଥା ଭାବି ପାରିବ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକିରି ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଅଶୋକ ଗଛଟା କେମିତି ଲତା ହେଇଯାଇଛି ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ଗଛକୁ ବି ଲତା କରି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବି ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଗଛଟା ଲତା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ମୋର ଆଖିରେ ପଡିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେମିତି ପଡିଲା ସେ ସବୁ ସେଇଭଳି ସବୁ କଥା ସେମିତି ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ଖାଲି ଅଛି ସୁନାର ଫସଲ କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ସେଠି ଖାଲି ଅଛି ସୁନାର ଫସଲ ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଳ ଢେଉ ହୀରାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାନ୍ତି ପହରେ ପ୍ରଣାମତା ନେଉ ନେଉ କହିକି ଯାଇଛି କେବେ ମଣିଷର ଯେତେ ବ୍ୟଥା ଅପମାନ ଗାଇଛି କି କେବେ କାନେ ରମ୍ୟ କଳାର ଲୀଳା କିଛି ତ କହିନି ମଣିଷର କଥା କହିବାର ଯାହା ଥିଲା ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ସେଇ ସଚି ରାଉତରାୟ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନାମ ହୋଇବ କାଳର କବଳେ ଯେଣୁ ଜଣକର ନାମ ଲକ୍ଷେ ବେନାମୀ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ଗଢା ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ତ ଯାହା ଲେଖିଲେ ସଚି ରାଉତରାୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଯେ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତା ପରେ ପରେ ହେଇଛି କୋଣାର୍କ ବେଳେ ବେଠି ବେଗାରୀ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବେଳେ ବେଠି ବେଗାରୀ ଥିଲା ତାପରେ କଣ ଆଉ ବେଠି ବେଗାରୀ ଥିଲାନି ତାପରେ କଣ ଆଉ ଅନାମ ଜୀବନ ନଥିଲା ସବୁ ନାମ ଗୁଡା ସନାମ ହେଇଗଲା
ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅନାମୀ ଲୋକମାନେ ବେନାମୀ ଲୋକମାନେ କଣ ସନାମୀ ହେଇଗଲେ? ତାପରେ କଣ ଆଉ ବେଠି ବେଗାରେ ନଥିଲା, ଖାଲି ସବୁ ମନକୁ ମନ କାମ ହେଇଯାଉଥିଲା? ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଗଢା ହେଲାନି? ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଯେ କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଜ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଖଟେଇଲୁ, କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଇଏ କଲୁ, ରାଜା ମାନେ କଲେ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଗଢା ହେଲାନି କାହିଁକି? କବିକୁଳ ଗଲେ କୁଆଡେ? ନା, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲା, ପରେ ପରେ ଆଉ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିଗଲାନି। ରାଜା ମାନେ ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ବେଳେ ଯୋଉ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର 12 ବର୍ଷ, 14 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରାଜକୋଷରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ କୋଣାର୍କ ଯାହା ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଗୌରବ, ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ଯେ ସେଠି ଖାଲି ଅଛି ସୁନାର ଫସଲ, ସ୍ୱପ୍ନର ନୀଳ ଢେଉ? ସେଠି କଣ ବାସ୍ତବ ନାହିଁ? ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଣାର୍କକୁ? ସେଠି ଦୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ଚୁଲି ଅଛି, ସେଇଠି ଅଛି ସୈନିକ ଯାଉଛି ଫେରି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ସୈନିକର ପତ୍ନୀ। ତ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକିରି କହନ୍ତୁ, ନ ଦେଖିକିରି କହନ୍ତୁନି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଶୀଳନ, ଯେତେ ଯେତେ ବହିର ନାମ କୁହାଗଲା, ଆପଣ ମାନେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର, ସେ ଯୋଉ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ସବୁ ନାଁ ଉପରେ ରଣସ୍ତମ୍ଭପୁର ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ହେଲା ରଥାମ୍ବର, ଜୋନପୁର ର ପୁରୁଣା ନାଁ ହେଲା ଜମଦଗ୍ନିପୁର, ତେଜପୁର, ଆସାମର ତେଜପୁର, ତାର ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା ଶୋଣିତପୁର। ଏ ସବୁକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା, ଇତିହାସ ସହିତ ଆପଣ ଭୂଗୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଉଥିବେ, ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବେ, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି। ଯାହା କରିଥିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀ, ସିଏ ବି ସେଇଆ କଲେ। ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି କଦାପି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜୋଗ୍ରାଫି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଆମର ସାର୍ ଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ସେ କହୁଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ମି ଇଜ ଏ ବ୍ୟାଫଲିଂ ସବଜେକ୍ଟ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ସୋ ମେନି ନେମ୍ସ, ସୋ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ ରିଏଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଭାବିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଯାହା କହିଲେ। ଯୋଉ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ସେ ମହତାବଙ୍କୁ କହିଲେ, କେତେ ଗଡ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସତ୍ସାହସ ଥିଲେ। ମହତାବ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କେଶରୀ ବଂଶ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୁରାପୁରି ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ତ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହତଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମତେ ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେବେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ତ କେତେ ବଡ ସାହସ ଦରକାର ଏଇ କଥା ପାଇଁ, ମହତାବଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେବାକୁ ଗଲେ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପଢିଥାନ୍ତେ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଗାଁରୁ ତ ଇଂଲିଶ ପଢିକିରି, ଗାଁରେ ଯେତିକି ଇଂଲିଶ ତାଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ପଚାରିଲେ, କହିଲ ମୋର 2ଟି ଗୋଡ ଅଛି, ତାର ଇଂଲିଶ କଣ ହବ? ସେ କହିଲେ ମାଇ ହାଜ୍ 2 legs। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଆଇ ହାଭ୍ 2 legs, ଏଇସବୁ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସେ ଗଲେ, ସେଟା ପାଇଲେନି। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ବହୁତ କଥାରେ ସେ ହାତରେ ପାଇବା ଜିନିଷ ହାତ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇ ହାଜ୍ 2 legs କହିଥିବା ଲୋକଟି, ତାପରେ ତାକୁ ଯିଏ ଡିସକାର୍ଡ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତାପରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ପରେ ପରେ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ
ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ବତ୍ତା जो ज्ञान सेते बेले से ही कहले ए कृष्णटा भल पढ़ुची हो तार बहुत ज्ञान से कही तापरे से लोकर बही जे माई हाउस टू लेक्स कहितवा लोकर बही फ्रांकफर्ट रे जर्मनी रे इंग्लैंड रे अमेरिका रे सबुठ पढ़ा कि आश्चर्य कि सुंदर इंग्लिश तांकर कि सुंदर ओडिया तांकर कि सुंदर भाषा संस्कृत रे कि गभीर प्रवेश विश्वास करि परिबे नहीं आपण तांकर संस्कृत तांकर ओडिया तांकर इंग्रजी जो हिस्ट्री ऑफ ओडिशा बही तो पढ़िले मते गोटे गप बही कि उपन्यास बही पढ़िले जति आनंद ताठू बेसी आनंद मिले तांकर हिस्ट्री ऑफ ओडिशा बही पढ़िले कपिलेन्द्र देव उभा हुअंती आखि आगे नरसिंह देव उभा हुअंती आखि आगे एते वीर एते शौर्य एते बलवान थिले तो सेई लोकटी जीवन शेष भागे पूरा पूरी दुखरे अभिभूत होकर से केवल गाउथिले हे आनंदमय कोटि भुवन बालक अधम अक्षमही अबोध बालक जेतेबेले पुत्र शोकरे अभिभूत होते से तांकर शांत साही घर भितर तांकर पितृपाण बिलपी उठुला सेतेबेले से थिले गोटे पिता सेतेबेले ना ऐतिहासिक ना गवेषक ना किछि तांको जीवन में बहुत लोक बहुत आघात देछंती एवं जीवन तांको जहा देछि पद्मश्री साहित्य एकाडेमी एमती जहा जहा देछि कि जहा दशख्याति देछि ताठू जीवन को से बहु गुण रे अधिका देछंती से बहु गुण रे हमर जाति को हमर देश को हमर संस्कृति को समृद्ध करछंती तांकर एई स्मृति सभा रे मु तांको गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करी प्रणाम शत शत प्रणाम करूची आपण वंदे उत्कल जननी धन्यवाद। धन्यवाद नानी आपण जने सुलेखिका आपणकर वक्तव्य पूरा सुलेखिका भाव ही प्रकटित होईची खूब सुंदर भाव आपणे कृष्णचंद्र पाणिग्राही संबंध में कही सत कथा केते कष्ट केते अभिहित केते अत्याचारित होई मध्य से सत्यर पुजारी भाव में आमर इतिहास रचना कर जो बायस्ट हमको बायस्ट व्यू नथिला से एकदम ऑथेंटिक सोर्स सब नहीं इतिहास रचना कर वर्तमान धन्यवाद अर्पण पूर्व मैं घोषणा करने चाहूँगी आम राज्य संग्रहालय सब समय क्विज कंपटीशन कार्ड कंपटीशन डिबेट कंपटीशन प्रति मास विभिन्न कंपटीशन कर